أي أحمد المشهور بالدليل الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغادي وهذه عقيدة سنية سميتها فريدة البهية أليفة صغيرة في العجم لكنها كبيرة في العلم نبيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة فلتكفي والله أرجو في قبول الأعمال والنفع منها ثم وفي الزلال أقسام حكم أهل لا محالة هي وجوب ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام ففهم لذة الأفهام فواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمهال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب عقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فالتاهلي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ذكر الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلما من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم ولده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من غيبة الواحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه إن تلتقى مخالف للغير ودنية بالذات أو صفته العادية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا أو بعلا فذاك كفر عند أهل الملة قل بالقوات المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لن نكن متصف بها لازم وهو المهال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الهلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه ثم المعاني لرائي علمه محيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المراه فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دوام ما عدا الحياة لا مسامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق وجزم بأن سمع هو البصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير ذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف
ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتكر جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب أساء الأدب يأتي الإله في جنة الخلد بلا تناهي وقد أتى فيه دليل نقلي الرسل بالأمانة والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز حكيم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام من سائر الأحكام رن من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وغلب الخوف على الرجاء وجدد التوبة للأوزار ليت يأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلم سكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكل بذل ربي لا تطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهم زيل الأعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة سلامي على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وينطوي
Dan meliputilah. Apa makna meliputi? Ayyan dariju. Masuk, itu maknanya. Ayyan dariju termasuklah fi makna kilmatil islami. Fi kilmatil islami ay fi makna kilmatil islami. Dalam makna bagi kelimah Islam. Jadi masuk situ makna terheret reti. Begitulah. Tu yang dariju situ masuk, atau yang tawi makna meliputi, apa makna? Iaitu terheret reti. Nah. Terheret reti. Itu masuk. Tu terheret reti meliputi termasuk ini terheret reti dalam makna kelimah Islam. Apa makna kelimah Islam? Ai ad-dallati 'alal Islam. Itu. Kelimah yang menunjukkan di atas Islam. Tu mana kelimah yang menunjukkan di atas Islam? Wahya, dan ia kalimatul Islam atau kalimatun dalatun 'alal Islam. Nah, kalimah yang menunjukkan di atas Islam tu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bila orang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terheret reti makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nak cerita itu. Terheret reti apa? Ma qad madha min sairil ahkami. Barang yang sungguhnya telah lalulah, yang ni pada sebut daripada sekalian hukum hakam. Itu situ kita baca depan lalu dah. Kemudian sini nak menyata sini fa idafatuha, maka bermula idafahnya kelimah lil islami bagi Islam. Nah, kalimah bagi Islam itu mudah dan mudhafun ilaih. Diidafahkan kalimah bagi Islam itu min idafatid dali lil madluli. Masuk daripada bab mengidafahkan da di atas madlu. Mengidafahkan dal bagi madlu. Gitu. Tapi ghairu muta'ayyin, ghairu ta'ayyin lah ni. Dalil tadi sebut. Tu ada dalil tu. Tidak ketentuan kata idafah kelimah bagi Islam tu ialah min idafatid dali 'alal madluli. Nah, sebab tu kata min idafati, setengah daripada idafahkan dal bagi madlu. Mana dal? Kelimah tu. Nah, tu dal. Madlunya Islam itulah madlu. Nah. Tu kelimah tu menunjukkan di atas Islam. Jadi seorang yang kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang tu mengucapkan kalimah yang menunjukkan di atas diri dia tu Islam. Itu dah. Tapi bukan orang panggil min idafatid dalil madluli saja tu idafah ada tu. Bal yasehu an yakuna min idafatis sabab lil musabbab, boleh tak? Tu kalimah itulah asbab bagi Islam. Au min idafatil juz'i lil kulli, boleh tak? Ni. Idafah ke juz bagi kul. Binaan ala takallufi annal islama ismun lil amali. Dibinakan di atas ditaklihkan bahawasanya Islam tu ialah nama bagi amal. Tak ada apa dah tu nak cerita katanya idafah kelimah bagi Islam tu bukan hanya idafah da dia bagi madlu. Bahkan boleh juga idafah sabak bagi musabbak atau idafah juk bagi kul. Gitu. Summiyat dinamakan kilmatan. Summiyat kilmatan dinamakan kelimah. Kerana apa dinamakan kelimah? Lidilalatiha, kerana mengertilah akan dia akan kelimah tu ala maknan wahidin, di atas makna yang satu. Jadi kalau kiranya la ilaha illallah satu kelimah, nah Muhammad Rasulullah, nah dua kelimah. Tapi dia kata kilmah ni satu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dia namakan orang panggil kilmatin, satu kelimah. Itu maksud. Apa dia namakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu satu kelimah? Lidilalatiha, kerana diertikan akan dia kelimah tu ala maknan wahidin, di atas makna yang satu. Nah, orang ucap la ilaha illallah atau Muhammadur Rasulullah, dua-dua tu memberi heret retinya orang panggil makna apa? Wahwa, dan ia makna wahid tadi tu. Nah, makna wahidung satu makna tu al-Islamu ialah Islam.
Orang kata Muhammad Rasulullah. Cik kata yang nak kata Islam dia. Atau la ilaha illallah. Islam dia tu. Nah, gitu. Jadi kerana tu dinamakan orang panggil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni satu kelima. Kalau kira-kira sungguh kan, la ilaha illallah satu kelima. Muhammad Rasulullah dua kelima. Apa kata satu kelima? Sedekah dua kelima. Dikatakan satu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni kerana kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni memberi pengertian lah kalimah ni di atas makna yang satu. Itu apa makna yang satu? Menunjuk di atas Islam. Tu terheret reti pada makna kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni ma barang qad madha sungguhnya telah lalu. Apa ai zikruhu? Oleh sebutnya telah lalu, oleh sebutnya nyama. Gapo ma tu? Bayan pada kata ma min sairi ai jami'i, daripada sekalian semua sekali al ahkami, segala hukum hakam. Apa segala hukum hakam sini? Al ilahiyati atau al ilahiyatu boleh tak? Wan nabawiyatu was sam'iyatu. Itu. Tu segala hukum hakam ketuhanan, segala hukum hakam kenabian dan segala hukum hakam yang bahasa didengarkan daripada Nabi. Dah. Yang didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terheret reti orang panggil segala hukum hakam yang tiga tadi. Mana? Ketuhanan, kerasulan dan kenabian. Terheret reti. Reti ialah perut tu lah. Bukan duk suruh bilal pula dah. Lama lah apa? Allah wujud kita bakok mukhalafah ku ki mu'min sungguh hadani aku dar irada ilmu hayat sama bahasa kaunu qadirun kono. Panjang gitu. Bukan duk suruh bilal. Kau orang duk biasa buat apa? La ilaha batu buat tubik. Wujud kita bakok mukhalafah. Bukan makna orang panggil dilalah situ bukan dengan dilalah tadammun. Faham tak? Dilalah sini dengan makna dilalah iltizam. Sebab tu wayan tawi tadi atau yang dariju tu makna ai dilalatal iltizamiyata. Dilalatan iltizamiyata. Mana pengertian secara lazim. Sebab tu tutup guru kita terjemah mana? Terheret reti. Terheret reti mana? Automatik tika turu. Bila sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terheret reti hukum ketuhanan, kenabian, kerasulan dan perkara-perkara yang didengarkan daripada Nabi sallallahu khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bukan macam kita duk faham orang duk buat gambar raja tu kan. Peta minda tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia buat la wujud kita bakar. Ilaha apa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamu binafsi wahdaniyah. Illa kudrat iradah ilmu hayat sama masuk kalam. Allah kaunu qadir. Cukup 20. Masuk dalam la ilaha illallah. Bukan masuk gitu. Kalau masuk gitu makna tadammum lah, mengandung. Tapi kita sebut dan mengandunglah oleh kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengandunglah oleh makna kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu akan segala yang wajib bagi Tuhan. Itu kan? Mengandung situ bukan dengan makna tadammum bukan. Kandung situ dengan makna iltizam. Terheret reti. Bila sebut la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, terheret reti segala hukum-hukum ketuhanan ilahiyat. Muhammad Rasulullah terheret reti pula segala hukum hakik kerasulan, kenabian dan perkara-perkara khabariyat atau sama'iyah. Jadi sebab tu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha. Tak apa cepat. Tu. Tu makna gitu dah. Jadi bukan orang panggil yang dariju atau wayan tawi situ dengan makna dilalah tadammun, bukan. Wayan tawi ai wayan dariju tu dengan makna dilalah iltizamiyah. Dah. Faham dengan secara automatik, dengan secara lazim. Dengan secara tika tu terheret reti dalam perut kita, dalam hati kita tu. Bila sebut la ilaha illallah, reti dah. Apa boleh reti sebab kita ngaji dah. Kalau kita tak ngaji nak reti mana tu? Makna ketuhanan, hukum ketuhanan, segala hukum-hukum sifat ketuhanan.
Bayanu, supaya kita sebut duriye lah. Duriye. Sebut sepatah kelimah duriye. Tehek reti ke apa dia? Makna bagi duriye. Bukan kita duriye tak nampak, tak cukup lagi ni duriye ni. Dengan duri dia, apa tak nampak lagi ni. Duriye dengan isi. Bukan gitu. Sebut duriye sepatah tu, tasawur dah. Kan kita tasawur dah. Lepas tu ilmu mantik tu penting kata ni. Tasawur dulu. Tasawur sebelum tasdik. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Nah. Batu orang belajar sifat 20 tu nak tasawur tu. Nah, tasawur. Bila habis tasawur pak, ya tasdik. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya boleh tasdik tu. Sebab apa? Ya tasawur dah. Nah. Tasawur nah, hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Tu orang panggil tahiyat reti tu. Nah, tikai tu masuklah hati. Bukan duk suruh bilal lah perut. Tika sebut la ilaha illallah tu, duk bila wujud kita macam kita duk sebut durian, duri. Duri ada 10 jenis, 10 duri. Lepas tu ada takar dia, lepas tu duk bilal lah perut. Tak gitu. Sebut durian apa tak ada perut? Nampak? Sebut nasi apa tak ada perut? Nampak? Sebut ayam apa tak ada perut? Nampak? Kau kena silau dulu. Sayak dia, bulu dia ada berapa lah, mata. Jadi nak sebut ayam tu lama. Ya, baru kaki tak habis lagi. Yam. Baru sudah ekor ngelu. Yam tu tak? Habis siap dah, tergambar dah kepala. Kayak gitu. Mu sebut ayam, mesti dah ayam. Kena ada ayam. Sebut ayam. Tahiyat reti panggil. Tahiyat reti. Sama kita ngaji dah sifat 20 habis tu. Pak, la ilaha illallah. Tahiyat reti apa panggil? Itu. Itu apa panggil dilalah iltizami. Bukan duk suruh bilal tak? Duk suruh bilal ngatik lambat lah. La ilaha illallah. Tak habis lagi wujud kita bakar ni. Kayak gitu tu ni. Bukan gitu. Tu tak betul tu gitu. Sebab tu ya makna la ilaha illallah ni ada 3 makna okey. Ya ada makna mutabaqah, makna tadammun, makna iltizamiyah. Tu. Kalau la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah, itu panggil makna mutabaqah. Kalau la ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwa ila akhir tu illallahu tu orang panggil makna tadammun, dia panggil hak terkandung dalam makna ilah. Nah, kalau la ilaha illallah Allahun ilah, itu dia panggil makna iltizamiyah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna lazim dia? Allah Tuhan. Allahun ilah. Itu maksud dia. Jadi kalau kita nak suruh silau apa dalam 3 zikir, kita suruh silau makna mana? Kalau makna la ma'budu bihaqqin Allah panjang tak? Walau tak panjang sangat, tapi panjanglah. La ilaha illallah. Tak boleh la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak boleh ni. La ma'budu bihaqqin illallah. Dalam perut tu kena gitu. Faham tak? Panjang lagi tu. Apa tak lagi? La mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftaqirat ilai. Panjang lagi tu illallahu. Lagi panjang tu ngatik nak lama. La ilaha mustaghniyan an kulli illallah. Okey. Kalau kita duduk silau dalam la ilaha illallah zikrullah tu, makna lazim. Mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Lazim apa makna dia? Allah Tuhan. Itu. Allah Tuhan. Dah. Lepas tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni terheret reti laginya apa? Dilalah iltizamiyah laginya apa? Ma qad madha min sairil ahkami. Nah, terheret reti akan barang yang sesungguhnya telah lalulah oleh sebutnya barang daripada sekalian segala hukum hakam. Mana? Al-ilahiyati wan nabawiyati was sam'iyati. Habis. Bayanu zalika, dan bermula kenyataan bagi demikian itu. Bayanu zalika, bermula huraian bagi demikian itu. Demikian indiraj tadi tu dah. Tu. Ataupun bermula kenyataan bagi demikian itu, demikian tadilah yang tawi fikil mati tu dah. Meliputi dalam makna kalimah Islam tu, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Nak hurai, ni nak menyata kita. Tu. Bayanu zalika, bermula kenyataan bagi demikian itu, demikian meliputi
Sekalian hukum hakam tu dalam makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, annaha, bahawa sesungguhnya kalimah Islam ni, jumlatani, ialah dua jumlah. Anna kilmatal islami jumlatani, bahawasanya kalimah Islam ni jumlatani, ialah dua jumlah. Mana al jumlatul ula, jumlah yang pertamanya la ilaha illallah. Itu jumlah yang pertama. Tu. Boleh belaka tu la ilaha illallah, boleh la ilaha illallahu, boleh macam mana boleh. Tapi la ilaha illallahu tu lah lebih lebih mukhtar. Dah dia kata ya sahun nasbu, ya sah untuk nasak, wa raf'uhu sah juga untuk rafa'. Tapi pendapat yang dipilihnya ialah ar-raf'u, la ilaha illallah hu. Itu dah. Macam la ilaha illallah boleh. Tu. Kalimah yang pertamanya la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Wal ilahu, dan bermula makna ilah. Ilah. Tuhan ni berapa dia makna dia? Huwa, ialah makna ilah ni al-ma'budu bihaqqin, ialah yang disembah dengan kena, yang disembah dengan sebenar, betul, tepat. Kalau kita sembah dia tu tepat, tu apa panggil Tuhan? Tu apa panggil Tuhan? Kalau kita duk sembah benda tu tak kena ke zat dia, tu apa panggil Tuhan, tak panggil sembah Tuhan tu. Tak panggil sembah Tuhan. Tu al-ma'budu bihaqqin, yang diibadatkan dia dengan sebenar. Itu. Yang disembah dengan sebenar. Ya. Kalau kita sembah dia tu kena, tepat, betul lah tu. Kalau sembah orang lain tak betul, tak panggil Tuhan tu. Sembah pakak, kau sembah harta, kau sembah berhala, kau sembah nafsu, kau sembah, tak kena ke Tuhan tu. Orang yang tak sebenar. Tak sebenar apa? Ibadat kita tu tak sebenar. Kalau kita sembah dia sebenar, itu Tuhan dia panggil. Fal makna, maka bermula makna la ilaha illallah tiga tu, dah ilah tu makna al-ma'budu bihaqqin. Ni orang panggil makna mutabaqah ni. Fal makna, maka bermula makna la ilaha illallah tiga tu nya. La ma'buda bihaqqin, la ma'buda bihaqqi mawjudin. Gitu deh. La ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqi, dengan sebenar, mawjudin, yang ada, au fil wujudi, atau pada yang ada, illallahu, melainkan Allah juga ma'bud bihaqqin. Tu. Jadi tak ada yang disembah dengan sebenar, yang ada, ataupun tidak ada yang disembah dengan sebenar pada yang ada, ni, melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang sebenar disembahkan, pada yang ada. Tu. Ni dia kata dalam tu ada tu, qauluhu fal makna la ma'buda bihaqqin, ay maknaha al mutabiqu. Ini orang panggil makna mutabaqah, dia panggil. Wal manfiyul ma'bud bihaqqin ghairullah, dan bermula yang dinafikan, yang disembah dengan sebenar tu hak lain daripada Allah. Fi zihnil mu'mini, di dalam zihin orang mukmin, dalam kepala otak orang mukmin. Wa fi nafsil amri, atau tidak dalam zihin orang mukmin pun, pada diri perkara, realiti hak sebenar. Mana hak disembah dengan sebenar selain daripada Allah tu, hak kita nafi tu, ialah yang disembah dengan sebenar hak selain daripada Allah. Bukan Allah. Allah kita tak nafi. Namanya Allah pun nafi, kafir dia kata. Hak kita nafi al-manfiyu tu mana, yang dinafikan tu al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, tapi ghairullah, lain pada Allah. Allah kita tak nafi. Yang disembah dengan sebenar lain pada Allah. Allah kita tak nafi sejak di awal lagi. Kalau nafi sejak di awal, kafir. Jadi hak disembah dengan sebenar lain pada Allah ni ditakdir mana? Fi zihnil mu'mini, pada zihin orang mukmin. Kerana orang mukmin hak kenal Tuhan hak sungguh. Wa fi nafsil amri, atau pada diri perkara mana? Pada realiti hak sebenar. Ada tak Tuhan lain pada Allah? Pada realiti ada? Ada ni? Ada Tuhan lain pada Allah? Tak ada. La fi zihnil kafiri, tidaklah pada zihin orang kafir. Jangan kita doa la ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar. Mana?
Orang kafir duk fikir itu Tuhan tak ada. Pada zihni orang kafir tak sah kita fikir, kita nafi tu. Kenapa? Izhuwa, kerana ia tu. Kerana ia apa? Ia zihnul kafir ataupun ia ghairullah fi zihnil kafir. Boleh juga gitu. Kerana ia Tuhan lain pada Allah di zihni orang kafir tu sabit. Sungguh hati. Orang kafir kan dalam kepala otak dia ada tak Tuhan lain pada Allah? Orang kafir ada. Jadi tak sah munafi Tuhan lain pada Allah tu ada hak dinafi ke oleh orang kafir, hak dizihi orang kafir, hak di kepala otak orang kafir tak sah. Kenapa? Kerana Tuhan lain pada Allah fi zihnil kafir itu sabitun la yata'atta nafyuhu, tidak layak oleh nafikan dia. Tu. Fahuwa, maka ia mana? Ia al-manfiyu al-ma'budu bihaqqin ghairullah nah. Minal mu'mini, maka ia yang dinafikan, yang disembah dengan sebenar lain pada Allah tu. Daripada orang mukmin tu, ikhbarun, ialah sebagai pengkhabaran, amma, daripada barang, fi qalbihi, dalam perut dia, wa ma fi nafsil amri, dan barang yang pada realiti perkara. Wala yanzuru lima fi qulubil kuffari, dan tidak ditilik bagi barang apa yang ada dalam perut pedal bagi orang-orang kafir. Gitu. Tak? Jadi jangan kita kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Apa? Pada wujud. Mana? Pada wujud realiti ke, pada wujud zihni orang Islam ke, atau zihni orang kafir ke? Jangan. Zihni orang kafir fil wujudi ai fi zihnil kafiri, itu sabit tu. Lepas tu fil wujud situ ai fi zihnil mu'min au fi nafsil amri. Gitu. Tak? Tidak ada yang disembah dengan sebenar pada zihni orang Islam, orang mukmin, atau pada hakikat realiti, pada benda ada ni. Itulah. Tu. Tidak ada melainkan Allah sahajalah Tuhan yang disembah dengan sebenar yang ada. Jadi Allah yang disembah dengan sebenar yang ada, kita tak nafi. Sebab tu la ilaha tu kita kata tak ada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan hak sebenar. Allah pun masuk tak? Tak. Lain pada Allah tu. Tak? Lain pada Allah, dia Tuhan sebenar, ada tak? Tak ada. Tak ada sungguh lah. Lepas tu tak dusta, kita kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar, tapi tak termasuk Allah. Dengan Allah juga tak ada, kat kafir lah mung. Tak ada Tuhan yang sebenar. Hak mana hak tak ada Tuhan hak sebenar? Hak lain pada Allah tu tak ada. Hanya Tuhan sebenar ada siapa? Allah sah. Gitu dah. Satu baru tu. Jadi kalau orang panggil, kita kata la ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar. Sebenarnya tak ada Tuhan hak sebenar. Tak ada Tuhan hak orang kafir duk fikir dalam kepala otak dia, tak ada warna dalam kepala otak orang kafir. Ada Tuhan lain pada Allah. Betul tak? Tu. Atau tak sah kita kata tak ada Tuhan. Mana? Tak ada Tuhan berhala tok pekong. Apa? Dewa-dewa ke gapo dah sini. Hak disembah orang matahari ke apa? Tu dusta dah. Berhala ada tak? Tak ada berhala ni. Tu menatang apa duduk batu kis cokop sah. Tu caca. Ada tak berhala? Berhala ada. Matahari ada tak? Kau tak ada matahari? Mencerah boleh ke apa? Ada tak? Ada. Jadi tak boleh kita kata tak ada Tuhan. Tak ada berhala, tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada dewa-dewa, jin-jin, perik gapo hak disembah oleh sesembah hak disembah oleh kafir. Tak sah kata tak ada. Benda ada tak kata tak ada. Benda ada kan? Berhala ada tak? Ada. Matahari ada tak? Ada. Sesembah yang disembah oleh kafir tu ada tak? Ada. Nah, kita kata tak ada. Dusta dah sah. Nah, lagi pula berhala. Nah, apa lagi? Matahari berapa ni Tuhan tak? Bukan. Dia kata tu orang Hindu kata Tuhan. Dia kata Tuhan pelesu bukan Tuhan. Duit pelesu tu duit ah. Apa tu? Itu ni. Tu. Sebab tu kita orang mukmin ni kalau sebut Tuhan kena ke Allah dah. Sebut Allah kena ke Tuhan dah. Tak sedap belagak warak lah. Nah, ni ada juga ustaz kata syukurlah ke Tuhan. Dia kata ustaz, jangan Tuhan. Tuhan ni banyak. Sebutlah Allah. Kau nak ajar tok guru, natai molek dak ni.
Tuhan ni banyak. Mudah kafir ya. Tuhan ada apa? So tak ada lala. Dok tu, hak Hindu dah sembah, Buddha dah sembah. Tuhan ke? Di demo tu kata, apa mu nak kata kat pada demo tu? Jadi bodoh pada dia ke? Ha? Ya berak tepi jalan, berak kat tepi jalan itu. Kita kena Tuhan, jangan buat pangang apa tak kena Tuhan. Ha, gitulah. Ini sebab tu. Ha, syukur ke Tuhan, syukur pada Allah. Sama tak? Sama tak? Ha, sama lah. Kata, apa dah sebut Tuhan, sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Dia dah syirik dia ni. Tuhan ni banyak ke mana? Tuhan sah ya. Nah, Tuhan sah tak ada lalah. Ha, gitu dah. Ha, tu mak kena faham molek tu la ilaha tu. Nah, tak ada Tuhan. Nama tak ada Tuhan, tak ada habis dengan tu Allah tak ada. Illallah baru ada Allah Taala. Hati kata tu dia kafir mukmin. Ha, salah kau la ilaha pak cabut nyawa hati kafir dia kata. Kalau etikat kata tak ada Tuhan sungguh. Dengan Allah pun tak ada. Baru ada bila tak ke illallah tu baru ada. Ha, tu dah. Habis. Ataupun tak kena kita kata la ilaha, tak ada Tuhan. Ha, yang sebenar. Apa sahaja hak dipikir oleh orang-orang kafir tak boleh ke? Ha, tak betul tu. Kenapa? Tuhan hak tak sebenar dalam kepala otak orang kafir tu sabit. Ha, betul hak betul yang mana? Tak ada Tuhan yang sebenar tak termasuk Allah, ghairullah. Allah kita tak kata tak ada. Tuhan hak sebenar selain pada Allah tu kita kata tak ada. Nah, Tuhan hak sebenar selain pada Allah tu kita kata tak ada. Dalam kepala otak kita kata tak ada. Ha, pada realiti perkara hakikat bagi perkara apa? Tak ada. Ha, sah tu. Tak dusta lah tu. Nah, mana fil wujudi ataupun bihaqil maujudi itu mana fi zihnil mu'mini au fi nafsil amri. Ha, fi nafsil waqi'i. Gitulah. Faqad fal makna maka bermula makna la ma'budu bihaqqin maujudi au fil wujudi illallahu faqad maka sesungguhnya dalat menunjuklah ia makna dalat hadhil jumlatu menunjuklah oleh ini jumlah ala nafyil uluhiyati di atas nafi ketuhanan allati hiya yang bermula ia uluhiyah ketuhanan ni istihqaqul ma'budi bila ibadati gitu deh. Bila ibadati tu mana jadi bila ibadata tu tak ada ba ke? Ada ba deh. Ha, bila ibadati apa betul bila ibadati hiyal allati hiya yang bermula ia ketuhanan tu istihqaqul ma'budi yang dimustahakkan disembah bil ibadati dengan ibadat dengan pengabdian kita kata. Tu jumlah yang pertama ni dalat hadhil jumlatu ala nafyil uluhiyati menunjuklah oleh ini jumlah di atas mana jumlah mana la ilaha itulah. La ilaha tu menunjukkan di atas nafi ketuhanan allati hiya yang bermula ia uluhiyah ketuhanan itu istihqaqul ma'bud yang diberhakkan disembah bil ibadati dengan pengabdian dengan ibadat mana pengabdian kama arafta seperti mana barang yang mengetahuilah oleh engkau an kulli ma siwahu bahawa setiap-tiap barang selain daripada Allah tu mantuqan menjadi mantuk mana apa menjadi mantuk menjadi mantuk maksudnya menunjukkan di atas makna zahir seorang betul-betul tu. Nah kama arafta seperti mana barang yang telah mengetahuilah oleh engkau an kulli ma siwahu daripada tiap-tiap barang selain daripadanya Allah mantuqan menjadi mantuk maknanya seolah-olah zahirnya betul-betul. Wa ala subutiha dan di atas sabitnya ketuhanan wa ala subutiha wa ala subutil ilahiyah lahu baginya bagi Allah Ta'ala wahdahu satu-satunya mafhuman tu menjadi sabit di atas jalan mafhum. Tu jadi kullu ma siwallah ni
Nah. Kullu ma siwallah ni. Tiap-tiap barang selain daripada Allah ni. Nah. Seolah-olahnya berbicara. Nah, nataqa seolah mantuk mana benda hak benda hak bercakap. Menunjukkan di atas makna zahir itu soal tiap-tiap barang selain daripada Allah tu bertutur itu, bercakap. Tuh. Cakap ke apa? Di atas sabiknya ketuhanan bagi Allah Taala satu-satunya tu, itulah ma fuhima minal mantuk tadi. Barang yang difahamkan daripada mantuk tadi, mafhuman. Sabik itu di atas jalan mafhum. Tuh. Yalah, betul lah. Kena mantuk tu apa makna? Ma yadullu ala ma'nahu. Itu mana mantuk. Atau ma yadullu ala jihatin nutqi. Itu mana mantuk. Ma yadullu alaihi ma yadullu alaihi, barang yang menunjukkan di atasnya barang jihatun nutqi, oleh jihad bertutur. Atau ma yadullu ala ma'nahu, barang yang menunjuk di atas maknanya, makna barang. Atau ma dalla alaihi lafzu min jihatin nutqi. Betul tak? Tadi dah. Betul. Itu orang panggil mantuk. Mantuknya apa? Ma yadullu ala ma'nahu, barang yang menunjukkan di atas maknanya. Kalau mafhum, ma fuhima minal mantuki, barang yang difahamkan daripada mantuk tadi. Jadi kullu ma siwahu ni, barang selain daripada Allah ni, itu jadi seumpama mantuk. Tuh. Kita ni makhluk ni, burung terbang ke pokok ke apa. Walaupun kita tak ayat Tuhan Esa ni, tuan-tuan, Tuhan Esa. Sebenarnya diri kita, makhluk ni sendiri tu sedang berbicara. Berbicara tentang apa? Tentang Tuhan, keesaan Tuhan. Jadi sabit ketuhanan bagi Allah satu-satunya tu ma fuhima minal mantuk. Tuh. Gitu lah. Sebab dia kata wa ala subutiha, dan di atas sabitnya ketuhanan lahu baginya Allah Taala wahdahu mafhuman. Tuh. Atas jalan mafhum daripada mantuk tadi itulah. Wa hadza, dan ini tu wa hadza, dan ini mana? Haza isbatul uluhiyah lillahi ta'ala wahdah ni yastalzimu istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi ta'ala. Ini maksud bahas istighna' iftiqar pula ni. Tuh. Wa hadza, dan ini kata sahabat isbatul uluhiyah lillahi ta'ala wahdah. Ini kata sahabat ketuhanan baginya Allah Ta'ala satu-satu saja ni. Yastalzimu, melazimlah oleh istighna'uhu, oleh terkayanya Allah Ta'ala, tidak berhajatnya Allah Ta'ala. Lepas serba-serbi Allah Ta'ala an kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang selainnya Allah. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan berhajat tiap-tiap yang lain, tiap-tiap barang selain daripada Allah Ta'ala, ilaihi, kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Tak boleh lepas tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala tu kepada Allah Ta'ala. Tuh. Kalau gitu ammastighna'uhu an kulli ma siwahu fayujibu lahu ta'ala al-wujuda wal qidama wal baqa'a wallahu a'lam. Gitu loh. Kemudian yang nak menyatakan orang panggil bila sebut kata Tuhan tu tak berajak apa-apa, terkaya daripada tiap orang lain, maka memestikan bagi Allah Ta'ala tu pada akal kitanya dia tu mesti ada dan ila akhir nanti wallahu a'lam.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna man summiya bismi zahidi, ketahuilah olehmu akan bahawasanya mana-mana orang yang dinamakan dia dengan nama seorang yang zahid, zuhud maknanya seorang yang zahid, mana seorang yang bersifat dengan zuhud, falaqad summiya, maka sesungguhnya dipernamalah ia man tadi tu bi alfismin mamduhin, dengan 1000 nama kepujian. Nah, 1000 nama yang terpuji maknanya. Wa kunta, dan adalah engkau tu. Bila mu ni orang panggil orang zahid, betul-betul zahid, bukan orang panggil, mana termasuk di kalangan orang yang benar-benar zahid, zuhud sungguh. Tu. Ya, mana hati tu tak ada gemar pada dunia. Itu mana zuhud. Bukan piah cari baju usuk bangang tu orang panggil pengotor, bukan zahid, zuhud tak. Nah, zuhud ni pakar bersih kemas molek lah, pakar lah orang panggil pakaian comel mahal apa, tapi hati dia tu tak ada saya pada dunia, itu orang panggil zuhud. Bila mu tu benar-benar orang zuhud, maka mu tu orang panggil orang yang dinamakan dengan 1000 nama kepujian. Wa kunta, dan adalah engkau tikatunya minal munfaridina, setengah daripada segala orang yang mengasingkan diri, al munqati'ina, yang memutuhkan diri mereka itu ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ni orang-orang yang tak ada dah, putus bulat nekat dia hanya untuk Allah. Tak ada tujuan lain selain pada Allah. Allah matlub dia, Allah yang dituntut. Waridhaka matlubi, itu anta maksudi waridhaka matlubi. Dia kata gitu. Tu. Siapa ni orang yang tu zahid, orang yang mengasingkan diri dan memutuhkan diri itu hanya untuk Allah Ta'ala. Allazina hum, orang-orang yang mereka itu ahlul unsi, ialah ahli yang berjinak-jinak mereka itu. Unsi itu maknanya al-ansu, al-unus maknanya orang yang berjinak-jinak. Al-unsu sururul qalbi bima yaridu alaihi minal ma'arifi rabbaniyah. Itu maknanya orang yang berjinak-jinak dengan segala kesukaan hati, dengan barang yang melentangi di atas dia daripada segala makrifat-makrifat yang bahasa ketuhanan. Itu orang panggil orang yang berjinak-jinak, berkenal-kenalan, berjinak-jinak dengan Tuhan. Itu mana gitu. Hum ahlul unsi, mereka itu ialah orang-orang yang berjinak-jinak, orang yang berkenal-kenalan dengan Tuhan. Wa khadamu rabbil alamin, dan orang yang khadam, orang yang jadi segala khadam lah, segala khadam yang berkhidmat bagi Tuhan semesta alam. Fatakunu, maka adalah engkau, fatakunu ay antalah, fatakunu ayyuhas salik, salik, engkau seorang salik, maka hendak adalah engkau tu, salik, kama qalal qailu, seperti mana barang yang telah berkatalah oleh orang yang berkata dalam bentuk syair bahar mutaqarrib. Nah, kata mana? Tasyaghala qaumun bidunyahumu wa qaumun takhallau laulahumu. Gitu deh. Limaula tu bukan laula tu. Limaula tu. Ming tak ada ni. Tambah ming kalau tak ada kitab tu. Laulahum. Urat laula pula. Apa ada nasyid tu deh. Man ana laulahu nyanyi tu. Limaulahum gitu limaula tu ada ming tu. Dia tinggal ming lagi tak ni. Fa'alzamahum baba mardatihi wa ansairil khalqi aghnahum. Kata mana? Tasyaghala, bersibuk-sibuklah, berbimbang-bimbanglah atau bersibuk-sibuklah qaumun oleh satu puak bidunyahum, dengan dunia mereka itu. Mana? Bersibuk-sibuk dengan dunia, ai bil isba'i, dengan sibuk mengenyai perut dia pada dunia ni. Tu tasyaghala qaumun bidunyahumu, baca humu tu. Baca hum tapi lil wazni ke? Karena wazan itu baca humu.
Bersibuk-sibuklah oleh satu kaum dengan mengenyaikan perut dia pada dunia ni. Wa qaumun, dan bersibuk-sibuklah dan bermula, boleh tak? Wa qaumun, dan bermula satu kaum ai akhar. Akharulah. Wa qaumun, dan satu kaum yang lain pula takhallau, ialah bersunyi diri mereka itu limaulahum, untuk Tuhan mereka itu. Nah. Tuh. Fa'al zamahum, maka memaksalah ia siapa? Maulahum tadi tu. Tuhan mereka itu tu memaksa apa? Akan mereka itu baba mardatihi. Akan pintu. Baba mardatihi, akan pintu bagi keredaannya. Tuhan, maulahum tadi, tahu Tuhan mereka itu. Wa ansairil khalqi, dan daripada sekalian makhluk agnahumu. Terkayalah mereka itu, mana tak ada hajat lagi kepada makhluk. Mereka hanya berhajat hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tu macam mana tu? Yasufuna, bersah-sah, berbaris-baris lah mereka itu. Yasufuna, berbaris-baris, bersah-sah lah mereka itu. Apa? Li ibadati rabbihim lah, kerana ibadatkan Tuhan mereka itu. Bila billaili, pada waktu malam, aqdamahum, akan segala tapak kaki mereka itu. Mereka itu kaum tadi. Wa ainul muhaimini, dan bermula mata Tuhan. Mata Tuhan tu. Wa ainul muhaimini, bermula mata bagi Tuhan yang mengingati. Mata tu bukan mata dengan makna biji mata ni, tak lah. Lepas tu mata apa makna? Kalau kita klik kesalah kak, mata dengan makna biji mata tidak. Lepas tu apa makna mata situ? Serah pada Allah Ta'ala. Atau mata situ sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat Allah. Bukan jarihatun min jawarihillah. Bukan. Tu. Tu kalau orang panggil khalah kak, senang lalu dah. Basar, penglihatan Allah. Itu wa ainul muhaimini. Penglihatan Allah, Tuhan yang mengingati. Tar'ahum, ialah memelihara ia Allah Ta'ala tadi, maulahum tadi tu, hum, akan mereka itu kaum tadi. Fatuba, maka berbahagialah, bersukarialah. Fatuba, bahagialah lahum, bagi mereka itu. Summa tuba lahum, kemudian bahagia yang lain pula bagi mereka itu. Tu bila idza bitahayyati hayyahum, apabila mempermulia ia Allah akan mereka itu. Mana idza bitahayyati, apabila mempermulialah Allah Ta'ala akan mereka itu. Dengan mana lagu mana? Dengan mana Allah Ta'ala memberi kehormatan. Hayyahum, nescaya menghiduplah Allah Ta'ala hum, akan mereka itu. Sebab tu orang-orang wali zaman lalu ni kita tak sebut lagi nama dia apa dia ni. Jasa dia hidup. Kerana Allah Ta'ala beri hormat kepada mereka. Nama Imam Syafi'i, Hasan Basri, Syekh Junid Baghdadi. Sahabat lah ni baru duk sebut-sebut lagi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala hayyahu. Allah Ta'ala menghidupkan mereka itu. Wa kunta minaz zahidinal mujahidina fillahil khawasi min ibadillahi ta'ala alladhi qala fihim subhanahu wa ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultanun. Wa kunta sidrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Gigi kelewat.